ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। षष्ठस्कन्द चतुर्दशोऽध्याय। पुत्रर्य पूर्वजन्म कथा ये चरियोद्धरे व्यवस्था। चित्रकेतुर उपाख्यान चतुर्दशरे निरूपण। राजा परीक्षित उवाच। भमुनि असम्भव कथा पुत्र सूर्यङ्क व्यवस्था। रजतामंसभावतार पापी अटन्ति वृतासुर। अखिल हेतु भगवानी ताहार मतिबा केशनी। सत्प्रधान देवगण निर्मल मना मुनिजन। मुकुन्द पाद पङ्कजरे हाङ्क मना नहे स्थिरे। धूଳି ସଂଖ୍ୟାରେ ଜନ୍ତୁ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟ କେତେ ବା ଅଛଇ। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାନ ସେହ କରଇ ଆଚରଣ। ଏହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେହି ନରେ ମୋକ୍ଷ ବାଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରେ। ତାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ କେହି ଜାନ କଷ୍ଟେ ଲଭନ୍ତି ଭଗବାନ। ଦୁର୍ଲଭ ମୁନିମାନଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଭକତ ଯେଉଁ ନର। କୋଟିକେ ଗୋଟିଏ ସେ ଥାଇ ଶୁଣିମା ସାବଧାନ ହୋଇ। ସ୍ୱଭାବେ ପୁତ୍ର ଅତି ପାପ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଏ ଅତି ତାପ। କେମନ୍ତେ ମହାଘୋର ରଣୀ ତାମତି ହେଲା ନାରାୟଣୀ। ଏଣି ସଂଶୟ ମନ ମୋର ଫେଡ଼ି କହିବା ମୁନିବର। ଯେ ପୁତ୍ର ଘୋର ସଂଗ୍ରାମରେ ବଳେ ତୋଷିଲେ ବଜ୍ରଧରେ। ଉବାଚ ସନ୍ତୋଷ ରାଜା ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦେ ସେବା ଦାରୟଣୀ। ହରସ ହୋଇ ମୁନିବର ବଚନ କହନ୍ତି ମଧୁର। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ମନେ ଯେ ଇତିହାସ ପୁରାତନେ। ଦେବବ୍ୟାସଙ୍କ ମୁଖୁ ମୁହିଁ ନାରଦ ତହୁଁ ଶୁଣିଛଇଁ। ପୂର୍ବେ ସୂର୍ୟସେନ ଦେଶର ଥିଲା ଯେ ଏକ ନୃପବର। ଚିତ୍ରକେତୁ ନାମ ତାହାର କାମଧେନୁ ବୃଦ୍ଧି ଯାହାର। ଦଶ ନିୟୁତ ପତ୍ନୀ ତାର ରୂପେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର। ଯେତେକ ଥିଲେ ତାର ନାରୀ ପୁତ୍ର ଯେ ନୋହିଲା କାହାରି। ରୂପେ ସୁନ୍ଦର ମନୋହର ବିଦ୍ୟା ସମ୍ପଦ ମତି ଧୀର। ଏ ସର୍ବଗୁଣ ଯେ ତାହାର ସୁତ ନ ଲଭି ଚିନ୍ତା ଭର। ଅମାତ୍ୟ ସମ୍ପଦ ସହିତେ ପଟ ମହିଷୀ ଚାର ଯେତେ। କାମ ଦୁହାର ପ୍ରାୟ ମୋହି ସୁଖ ନୋହିଲେ ତାର କେହି। ଶୁଣ ରାଜନ ଏକ ଦିନେ ସେ ଚିତ୍ରକେତୁର ଭୁବନୀ। ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ବ୍ରହ୍ମସୁତ ମିଳିଲେ ରାଜାର ଅଗ୍ରତ। ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଲୋକରେ ବିହାର ମିଳିଲ ଚିତ୍ରକେତୁପୁର। ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ରାଜନ ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆସନ। ଉତ୍ତମ ଆସନେ ବସାଇ ପୂଜିଲେ ପାଦ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ। ସୁଖେ ଆସନେ ବସି ଋଷି ଚିତ୍ରକେତୁକୁ ପରଶଂସି। ଭକତି ଦେଖିଣ ରାଜାର ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଋଷିବର। ରାଜାକୁ କରି ଆରାଧନ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଅଙ୍ଗିରା ଉବାଚ ହେ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ପରମ କଲ୍ୟାଣ। ତୁମ୍ଭର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ କୁଶଳ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ। ଦାରାତନୟ ଭୃତ୍ୟ ଯେତେ ସୁହୃଦ ପରଜା ସହିତେ। ଯାହାର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମବଶ ତାହାର ବଶ ଏ ଅଶେଷ। ଯାହାର ଆତ୍ମା ବଶ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ସେ ଅଟଇ। ଆତ୍ମସମ୍ପଦ ତୋର ଯେତେ ଅମାତ୍ୟ ପୁର ଭାସି ଯେତେ। ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ କେହି ଏମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମଣଇ। ଚିନ୍ତା ମଳିନ ମୁଖ ତୋର ଅଲବୋଧ କାମୀ ନୃପବର। ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି ସେ ରାଜା ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି। ହୃଦୟରେ ପୁତ୍ର କାମୀ ହୋଇ ବୀର ସେ ମୁନି କି କହଇ। ଚିତ୍ରକେତୁ ବାଚ ଭମୁନି ତୁମ୍ଭ ଗୋଚରେ କି ଅବା ଅଛି ଏ ସଂସାରେ। ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଦେଖ ତପସ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ। ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ପରମାଣି କହିବି ଶୁଣ ସାବଧାନୀ। ମନରେ ଯେବା ଚିନ୍ତା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କଲ ମୁନିବର। ଦେବଗଣକୁ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭବ। ଚିତ୍ର ବିହୀନେ ମୋର ଦେହି କେବେ ହିଁ ସୁଖ ନ ଲଭଇ।
क्षुधा तृषारे जेह्ने जना न लोडे बिनु अन्नपान हो मोहा भाग मुनिवर किमन्ते तरिबी संसार पितृऋणारु मोते पार गरिबा हेउ मुनिवर पुत्र जे मन्ते मोर होई संसार दुःखरु तारई श्रीशुक उवाच राजार शोणिये वचन कृपाळु ब्रह्मांक नंदन यज्ञ करीण मुनिवर आराधी अखिल संसार राजार ज्येष्ठ जेहू नारी कृत धृती नाम ताहारी तरु ताहांकु नेई देले राजाकु एमंत कहिले हो चित्र केतु नृपवर होइब एकोत कुमार हरस शोक देव तोर कहिण गले मुनिवर चित्रकेतुरे तहु सेहि कृत्य द्युति जे मोहादेई चरुर भोजन मात्रेके गर्भ धइले सेहु सुखे अग्निरु कृतिका जे मन्त गर्भ धइला सेहि मत ताहार गर्भ प्रतिदिने शुक्ल पक्षरे चंद्र जेने चित्रकेतु तेजे राजना गर्भ बढिला दिनु दिन ए अनन्तरे संवत्सरे जन्मिला ताहार कुमारी सुरसे नरे जेते लोक हरस लभिले अनेक परमानन्द से राजना तक्षणे कला स्नान शुचि होइन नृपवर भूषित होई अलङ्कार ब्राह्मण आदि देव धर्म कला से पुत्र जात कर्म ब्राह्मणी सुवर्ण रजत दिले से धेनु शत शत पृथ्वी गज हयमान देला से विविध वसन जे लोके जाहा वांछा कले मन सन्तोषे बही नेले प्रजा सन्तोषे भगवान भरोसा करई जेसन पुत्र आयुष जस धर्म विवृद्धि अर्थे देला दान कष्टरे लभिला से सुत ताठारे स्नेहता बहुत दरिद्र जेह्ने धन पाई तेसने हरस जे होई माता से अति स्नेह भरे मोह होइला पुत्र ठारे कृत दीप्ति सपत्नी माने दुखित संतति कारणी चित्रकेतुर स्नेह होई पुत्रवती भारी जातहि अन्य जे पत्नी माने थांती से भावे नाही स्नेहमती अपुत्र दुःख ताहांकर राजार एणे अनादर सेमाने मनी दुःख करी आत्मार निंदा को आचरी पापिष्टि एहु कृत्य द्युति धिक एहार ए संतति गृह संपद जे स्वामीर धिक हेउ दुराचार ए सपतणीर चरणी दासी होइलु आम्भे माने दासीर कियो बा संताप जे सेवे स्वामीर समीप मान लभु आम्भ क्षणे दासीर दासी होई जेने सपत्नी पुत्र विभूति रे अंध होइले क्रोध भरे सकळे एकचित हेले राजार हिंसा विचारिले दारुण चित्त स्त्री जना क्रोधे होइले हत ज्ञान स्वामी को अति क्रोध कले गरळ कुमार को देले ଏହା ନ ଜାଣି କୃତ୍ୟ ଦ୍ୟୁତି ସପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ଗତି ପୁତ୍ର ଶୁଆଇଥିଲା ଘରେ ଗଲା ସେ ଗୃହ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅନେକ ବେଳ ତହୁଁ ଗଲା ପୁତ୍ର ଆଣିବ ମନେ କଲା ଧାଇଁକି ବୋଲଇ ଉତ୍ତର ଭୋ ସଖୀ ପୁତ୍ର ଆଣ ମୋର ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଧାଇ ବାଳକ ନିକଟେ ମିଳଇ ଦେଖିଲା ଶୋଇ ଅଛି ପୁତ୍ର ଲେଉଟି ପଡ଼ିଛି ତା ନେତ୍ର ପ୍ରାଣ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ ତାର ଦେଖି ସେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିର ହତ ହୋଇଲି ବୋଲି ଧାଇଁ ପଡ଼ିଲା ଅଚେତନ ହୋଇ ବେନି କରରେ ହୃଦ ତାଡ଼ି ଆରତେ ପକାଇଲା ରଡ଼ି ତା ଶୁଣି ପାଟ ମହାଦେଇ ଧାଇଁଲା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ପୁତ୍ରର ନିକଟେ ମିଳିଲା ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଯେ ଦେଖିଲା ମହାପ୍ରବଳ ଶୋକ ଭରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ନିଭରେ ତକ୍ଷଣେ ମୋହ ସେ ପାଇଲା କେଶବସନ ଖସିଗଲା
ରାଜାର ଅନ୍ତପୁର ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେ ରାଜନ ରୋଦନ ଶୁଣିଣ ଓଇଲେ ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ମର୍ଜିଲେ କହିବା ଶୁଣ ନୃପବର ଯେତେକ ସପତ୍ନୀ ତାହାର ବାହାରେ ଶୋକ ଆଚରିଲେ କପଟି ରୋଦନ ସେ କଲେ ପୁତ୍ର ମରଣ ରାଜା ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନ ଜାଣି ମୋହରେ ନଦୀ ସଇ ପଥ ପାଦ ପାଦକେ ଜ୍ଞାନ ହତ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନୁ ଶୋକ ବଢି ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡେ ରଡ଼ି ଅମାତ୍ୟ ଆଦି ଯେତେ ଜନ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ସେ ରାଜନ ମୃତ ବାଳକ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ ମୋତି ଭଳେ ଫିଟିତା ପଡ଼ିଅଛି କେଶ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପରିଧାନ ବାସ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ଛାଡ଼ଇ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବଇ ନିରୋଧ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାର ହୋଇ ବଚନ ନ ପାରଇ କହି ପତିକୁ ଦେଖି ଶୋକ ଭର ମରଣ ଦେଖିଲା କୁମାର କୃତ ଦୀପ୍ତି ଯେ ମହାଦେଇ ବିଚିତ୍ର ବିଳାପ କରଇ ସ୍ଥାନ ଯୁଗଳ ଯେ ତାହାର ମଣ୍ଡିତ କୁଙ୍କୁମ ପଙ୍କର ଅଞ୍ଜନ ସହିତେ ଲୋତକ ଧୌତ କଲା ତାର ବକ୍ଷ କେଶ ହୋଇଲା ଅସମ୍ଭାଳ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପୁଷ୍ପମାଳ ପୁରଇ ପ୍ରାୟ ଶୋକ ଭରେ ରୋଦନ करे ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରୀ ହେ ବିଧି ଅତି ତୁ ଦାରୁଣ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ଆଚରଣ ସକଳ କରି ନିରିମାଣ ଆପଣେ କରୁ ତୁ ଭଞ୍ଜନ ସ୍ନାନ ମରଇ ବଡ଼ ଥାଇ ଏହାର ନିଦାନ ନ ପାଇ ଯେବେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର କ୍ରମ ଜନ୍ମ ମରଣର ସ୍ନେହ ପାଶକୁ ବଢ଼ାଇଣ କେ ପାଇଁ କରୁ ରଣ ଭଣ ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ତ ଭିଆଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ପୁରାଣୀ ଯେ ସନ हे तात ତନୟ ମୋହର ଦେଖୁ କି ନାହୁଁ ତୋ ପ୍ରିୟର ଶୋକ ସାଗରେ ମୋତେ ଥୋଇ ଛାଡ଼ିନ ନ ଯା ବାବୁ ତୁଇ ମୁଁ ଯେ ପାପିଷ୍ଟି ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ମୋତେ ଛାଡ଼ିନ ନ ଯା ତୁଇ ତୋହରେ କରି ବାବୁ ମୁହିଁ ଦୂତର ତମରୁ ତରଇ ଦାରୁଣ ଜମ ବସ ହୋଇ ଦୂରକୁ ନ ଯା ଛାଡ଼ି ତୁଇ उठे नृपति नंदन आनंदे कर स्तन्यपान समवयसी जे कुमारे डाकु अछंती बाबू तोरे बालक संगते विहर बहु निद्रारु दूर कर मोहर शोक दूर कर रोदंती तोहर पियर हरस आनंद पंकज तोहर न देखी तनुज दारुणा जामकी तुहर घेनाई गला निज पुरम एणु तो कोमल वचन शुणई नाही रे नंदन श्री शुक उवाच मृत पुत्र कुठारे तार विलाप शुणी नृपवर चित्रकेतु मग्न शोकरे रोदन कला उच्च स्वरे विलाप पत्नीर सहिते नृपर देखिण समस्ते जेते अमात्य आदि तार रोदन कले उच्च स्वयं स्त्री पुरुष जेते जना सकळे हेले अचेतन एमन्ते शुण नृपवर सकळे अति दुःखतर राजन दुःख देखि मुनि अंगिरा नारद को घेनी शीघ्रेण दुहे चली गले राजार पुरे से मिलिले भलई विप्र जगन्नाथ चित्रकेतु शोक चरित इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस सहित षष्ठ स्कन्धे चित्रकेतु विलापे नाम चतुर्दशोऽध्याय।